पतित पावन भगत वत्सल। कृपा निधान जुगा हो जुग अटल। चवर छतर तख्त दे मालिक। हलत पलट के रक्षक वालिए दो जहान। शब्दा अवतार शब्द गुरु धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जिन्हां सतगुरु सचे पातशाह जी महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर साहिबां दे पावन अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी विखे जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। तख्त साहिब जी दी नित मर्यादा नितनेम अनुसार शामां दे दीवान सज रहे ਹਨ। सजे होए पावन दीवाना दे विच गुर इतिहास दीआं कथा विचारां सरवण करन दे लई आप संगतां हाजरियां भर रहे हो। वड भागे हो आप जिन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जीआं दी पावन सत संगत करन दा सुभाग अवसर प्राप्त हो रहा है। आप जियां ने पिछले दीवाना दे विच गुरु साहिबाना दा पावन इतिहास सरवण करना कीता सी। चंदू जिहड़ा है जिहने अपने लड़की दा साक भेजना कीता बामणा दे हत्थीं। जदों ਉਹ ਬਾਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਗਨਾ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਗਨਾ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। सतगुरु महाराज जी भी बड़े प्रसन्न होए। उन्होंने वास्ते रहन का खाण का पूरा प्रबंध करना कीता। क्या कि भाई तुसी आप दिन मिथ लियो दिन मिथ करके सानू दस देना करो ते ओ दिन आपां ये रस्म जिहड़ा है इहनूं आपां पूरी कर देवांगे। दूजे पासे मात गंगा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हन ते गुरु घर दे विच बहुत तरह दीयां वधाइयां हो रहीआं हन। गरीब जिहड़े हन मंगते ਉਹ आ करके दान लैंदे हन दान मंगते हन। नाल जिहड़े वड्डे धनाड़ लोग ਉਹ आ करके वधाइयां देंदे। माता जी सारियां दा यथायोग सन्मान करते हैं किनू भी वापस नहीं मोड़ते। कोई मंगता आ जाए उन्होंने रज रज के दान देना कीता। नाल जिहड़ा भी वधाई लै करके आउंदा उन्हां दा मूँह मीठा कराया जाता है। इस तरह और भी जिहड़ी लौकिक रीति अनुसार जो आपां संसार दे विच शगना दा आनंद मनाउंदे आ खुशी मनाउंदे आ ਉਹ खुशी जिहड़ी है मनाउणी कीती है। उस तो बाद प्यारिओ जिहड़ा दिन मुकर्रर करना कीता सी तय कीता सी कि आ फलाने दिन आपां ये रस्म जिहड़ी है इहनूं पूरा करना। ਉਹ दिन जदों आ गया दूजे पासे ये बामण जिहड़े हन चंदू दे भेजे होए ਉਹ शुभ घड़ी दे विच ये आ गए। दूजे पासे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी भी ये रस्म नूं पूरा करन वास्ते आए हन। इत्थों तक प्यारिओ आप जी ने पिछले दीवाना दे विच ये कथा नूं सरवण करना कीता। हुण अगली जो कथा कि की भाणा वरतदा है वो कथा आपां सरवण करना करिए। कोई भी रसना वांझी ना रवे। सतगुरु महाराज जीआं दे दर घर ते अपनी हाजरी नूं दर्ज करवाउंदिआं होइआं प्रेम ते सत्कार सहित उचारण करना करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर एक बारी उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। चौपई
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀਓ ਚੌਂਕ ਗਣਕ ਨੇ ਤਬੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗਣਪਤ ਗ੍ਰਹਿ ਥਾਪਨ ਕਰ ਸਬੈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਵਾਏ, ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮਹਿ ਗੁਰ ਢੇਗ ਦਈ ਦਸਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੌਕਿਕ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤ ਵਡੇਰੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਜ ਕਹਿ ਕਰਵਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਆਦਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵੱਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਏਮ ਕਹਿ ਕਰ ਦਿਜ ਗਣਕ ਤਬ ਪਠਿਓ ਦਾਸ ਮਤ ਵੰਦ। ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਬਸਨ ਵਿਭੂਖਨ ਪਹਿਰਤੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਸ ਥਾਨ। ਉਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਕਹਿਤ ਪਾ ਚਲੋ ਆਪ ਸੁਖਦਾ। ਉਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਉਥੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਇੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰਾਸੇ ਸਗਾਈ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਮ ਚਤੁਰਤੋ ਅੰਸੂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੰਗਾ ਰਿਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨੰਦਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਸਨ ਵਿਭੂਖਨ ਮੂਲ ਬਹੁ ਪਹਿਰਾਵਤ ਸੁਖ ਕੰਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੱਡ ਮੁੱਲੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡ ਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਆਦਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮਣੀ ਮਾਣਿਕ ਆਦਿਕ ਜੜਤ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਪਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਸੂਖਮ ਵਸਤਰ ਗਰੇ ਮੈਂ ਜਾਮਾ। ਸੂਖਮ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੋਸ਼ੀਦੇ ਕੱਪੜ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਖੀਨ ਖਾਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੀਨ ਖਾਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 2-4 ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੱਦੜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਸਤਰ, ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤ ਧਨ ਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਰਾ ਰਕਤ ਸੁਹਾਵਤ ਸਿਰ ਪਰ, ਫਿਰ ਚੀਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ, ਤੇ ਪਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੋਭ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਚੀਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਉ ਸਿਕੰਧਨ ਪਰ ਦੋ ਕੂਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਜੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤਰ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਮਕਤ ਗੋਟਾ ਜੁਤ ਬਿਸਤਾਰ, ਉਸ ਹਜੂਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਚੀਰੇ ਕੋਰਦਾਰ ਬਰ, ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਰਦਾਰ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਿਗਾ ਮਝਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਗਾ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮਾਣਕ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਗਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਣੀ ਮਾਣਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਕੁੰਡਲ ਡੋਲ ਕਪੋਲਨ ਉਪਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੁਕਤਾ ਗੋਲ ਜੇ ਮੋਲ ਵਿਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਿਮ ਮੋਤਿਨ ਕੀ ਮਾਲ ਗਰੇ ਮਹਿ, ਫਿਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਜਲ ਦਮਕਤ ਹੈ ਦੁਤ ਜਾਰ, ਬਹੁਤ ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਅੰਗਦ ਅਰ ਕੰਕਨ, ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਦੇ ਅੰਗਦ ਬਾਯੂ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੰਗਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ। ਜ਼ੇਬ ਜਬਰ ਤੇ ਜਟਤ ਉਜਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਪ ਛਲਾਇਨ ਤੇ ਸ਼ਬ ਛਾਕਤ, ਨਾਲ ਛਾਪਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਸਰਾਹਤ ਹੇਰਤ ਬਾਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਆਦਿਕ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਲੈ ਜਨਨੀ ਅੰਜਨ, ਫਿਰ ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਆਂਜੇ ਕਮਲ ਪੱਤਰ ਸਮਨੈਨ, ਫਿਰ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਈ ਲਵਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਰਤ ਹਿਰਦੇ ਕਿਸ ਡੀਠ ਲਗੈ ਨਾ। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵੈਣ ਰਾਈ ਆਦਿਕ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਉਤਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਹਿਰਦੇ ਲਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਇਮ ਸੋ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਯ ਜੁਤ ਵਿੱਚ ਐਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਮ ਸੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਰਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੇ ਸੰਗ ਦਾਸਨ ਲੈ ਗਮਨੇ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਨ ਉਠੇ ਸਰਬ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਕੀਤੇ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਖੜਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਾੜ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਓ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਵੇਖਦੇ, ਆਪ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਖਤ ਹਰਖਾ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਿਤ ਕੋ ਨਮੋ ਕੀਨ ਭੇ ਠਾਂਢੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਖੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਏ ਬਿਠਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਸ਼ੋਭਤ ਇਮ ਲਖਿਅਤ। ਇੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੁਰ ਸਮੁਦਾਇ ਸਹਿਤ ਸੁਰ ਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤ ਦੇਤ ਆਸ਼ਿਕਾ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰੂਪ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਹੁ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਤ ਰਹੋ। ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ, ਰਾਮ ਰਸਾਇ ਨਿਤ ਉਠ ਪੀਵਹੁ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹ ਆਸਿਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਤਸਵ ਹਮ ਹੇਰਨ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਬਹੁਰ ਵਿਆਹ ਕੋ ਹੋਏ ਬਿਲੰਦ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਿਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੂ ਦੀਵਾਨ ਤਨੀ ਹੋਏ ਅਤਸ਼ੈ। ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਖ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਘਰ ਧਨਵੰਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਟਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਛਤ ਇੱਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ ਤੋ ਧਨ ਦੇਸਨ ਦੇਸਨ ਤੇ ਚਲ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਧਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਹੀ ਜੇ ਮੈਨੇ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਸੁਖ ਲਹਿ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਤਾ ਘੜੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੁਮੇਲ ਘੜੇਗਾ। ਭਇਓ ਮੇਲ ਸਮਕੋ ਅਬਦੁੰਦ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਰੀ ਐਸ਼ ਫਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਂਧੇ ਤਬ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਬ ਗਣਪਤ ਕੋ ਕਰਮਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋ ਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਚਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰੀ ਪੀਰ ਮਾਨਵ ਗਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਦਿਸ਼ ਨੈਣ ਲਗਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨੈਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਝਪਕ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਹਰਖ ਉਰਠਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਬੈਠੇ ਕੋ ਖਰੇ ਤਹਾਂ ਮਿਲ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਰ ਭੇ ਅਨਗਨ ਥੋਰੇ ਥਾਨ, ਫਿਰ ਨਰ ਭੇ ਅਨਗਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਪਿਆਰਿਓ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਤੇਰੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਛਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨੇ ਵਰਤਨੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਡਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਨਾੜ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੋਢੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਹਨ। ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਮਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੌੜੀਆਂ 4 ਦਮੜੇ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁਬਾਰਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਟ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੋਰੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਊਲ ਫਜੂਲ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਮਣਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਮਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨੇ ਵਰਤਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਜਾ, ਭੱਜਦਾ ਜਾਵੀਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟੀਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਿਓ ਦੂਤ ਆਇਓ ਬਹੁ ਚਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗਾਈ ਦੀ ਰਸਮ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਫਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕਰਕੇ ਹਾਫਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਨੰਬਰੀ ਭਾਰ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੌਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਫਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਲਿਆਇਓ ਅਬ ਲੈਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਪੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਇਕੰਤ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਲਖੀ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਵਾਚਨਾ ਕਰੋ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਉਨ ਕੀਜੇ ਹੈ ਜੇ ਕਾਜ ਵਿਸਾਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਲਿਓ ਜੇ। ਤੂਰਨ ਹੈ ਰਹੋ ਦੇਰ ਨਾ ਠਾਨੋ। ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਰੰਤ ਪੜਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਸ਼ਗਨ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪਛਚਾਤ। ਇਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੱਤਰ ਹੀ ਪੜਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਉਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਬਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੰਤ ਖੜ ਗਏ। ਬੈਠਿਓ ਸਿੱਖ ਏਕ ਸਭ ਗਿਆਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਿਅਤ ਵਰਤ ਹੈ ਜਾਣਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੂਤ ਭਵਿਸ਼ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਮਗਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਖੈ ਨੇਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਬਿਖੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਠਤ ਦੇਖ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਗੁਰ ਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜ ਗਏ, ਛਪੀ ਨ ਰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਅਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਓ ਨਾ। ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਹੰਕਾਰ ਪਾਤ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਚਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਨ ਲੇਹੋ ਹਿਤ ਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਡੱਕਰ ਹੱਥ ਹੈ ਚੁਬਾਰੇ ਸੋ ਨਿਤ। ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ 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 ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰੀ ਮਹਿ ਮਰਹਿ ਪਛਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪੈ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸੇ ਛਪਾਇਓ ਚਾਹਤ ਹੋ ਅਬ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਬਿਦਤ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਭਲੀ ਭਾਂਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੂਕਰ ਕੂਕਤ ਕੀ ਸਮ ਪਾਪੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਗਜ ਰਾਜਨ ਗੁਰ ਕਮੀ ਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਗੱਜ ਹੋ, ਹਾਥੀ ਹੋ। ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਤਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਬਨ ਹੈ ਤੁਮ ਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਖਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋੜ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਖਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤਿਆਗੋ ਸੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪ ਜੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਿਓ। ਸੁਨਤ ਲੋਕ ਰਿਸ ਕਰ ਤਿਸ ਹਟਕਤ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਸ਼ਣ ਰਹੋ ਕਹੋ ਨਾ ਬਚ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ। ਅਤ ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਿ ਬਿਗਸਮ ਕਹਿ ਬੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਚਿਤ ਨਾ ਤੋ ਹਿਲੇ ਹੋਆ ਵਿਲੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ। ਕਈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਂਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਊਚੋ ਕਰਿਓ ਹਾਥ ਅਰਬਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਜ ਧਰੋ ਕਰਹਿ ਹਮ ਐਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਠੇ ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜਿਓ ਸਭ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਲਖੀ ਖੁਟਾਈ ਕੀਨ ਜੋ ਮੰਦ। ਇਹ ਮੰਦ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਖੁਟਾਈ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ। ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਹਿ ਨਾਤਾ ਲੀਜਹਿ ਜਗਬੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵੰਦਨੀਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਪਠ ਅਰਦਾਸ ਸਭਾ ਮਹਿ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫੇਰ ਉਠੇ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇ। ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। ਨਿਜ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਗਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਅਨ ਸੁਖਦਾਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਿਕ ਸੋ ਬੂਝੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਦੂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲ ਬਿਗਾਰ ਵਿਸਾਲ ਪਇਓ ਬਹੁ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਵ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਲ ਫਜੂਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਾਤੋ ਲੈਨੋ ਬਨਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਓੜਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਟਿਆਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਮੇਲੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਲੋ ਆਦਿਕ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਭਨ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਤਿਸ ਭਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਜਾਨਤ ਮੂਢ ਗੁਮਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗੁਮਾਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੀਕੋ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਮਿਲ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਭਿਖੇਕਤ ਬੋਲਿਓ ਪਾਂਧਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਮੂਹ ਨਾ ਇਹ ਬਿਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਕਰਾਵੋ ਅਬ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੇ। ਤੁਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿਕੇ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਸਮ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਨਹਿ ਸੰਬੰਧ ਬਿਘਨ ਬਿਨਸਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਹੋ ਆਇਸ ਦਿਜ ਕਰਹਿ ਸਗੁਨ ਕੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਕੀ ਲਾਲਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਏ ਬਿਰੁਖ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਹਮੈ ਨ ਜੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲੈ ਬੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਦਰਬ ਹੰਕਾਰੀ ਸੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਊਚੋ ਬਨਿਓ ਚੁਬਾਰਾ ਮਦ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਦ ਕਰਕੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਓ, ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਗਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ। ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੈ ਠਾकुर ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖਾਂ ਹੀ ਆਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਤਰੈ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਣਹੁ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਓ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਤਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ